آج تو بات کان بند کر دو، کان بالکل بند کر دیں. یہ سیاسی جس کو پریشانی ہوتی ہے نا لفظ سیاست سے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر یہ ہم سیاست میں ہوتے تو اسمبلی کے اندر ایک بندہ بھی اچھل کر جا کر بات کرتا اور دو چار دے گریبان نپتا، کہتا نال کھڑے ہوئے، تمہیں پتہ نہیں حضور کی عزت کا مسئلہ ہے، ممتاز قادری کی کوئی ذات کا مسئلہ ہے. جب بات ہی کسی نے نہیں کی وہاں، تو اب آپ نے ووٹ دینا ہے اہل سنت کو. ہر سنی نے یہ سمجھنا ہے کہ میں نے حضور کا دین تخت کے اوپر لانا ہے. یہ ذمہ داری جب تک ہر سنی نہیں سمجھے گا کام نہیں ہوگا. دن رات ایسے جس طرح آپ لبیک کے نعرے لگائے نا، فون سننے کے بعد بھی لبیک، سودا تولنے کے بعد بھی لبیک، سودا لینے کے بعد بھی لبیک، گھر کا دروازہ سلام کے بعد پھر لبیک، بچے بھی لبیک، عورتیں بھی گھر کے اندر لبیک، اور جوان بھی لبیک، سرکاری ملازم بھی لبیک، علماء بھی ممبروں پر لبیک، پیران عظام بھی اپنی مسندوں پر لبیک. مرید کرنے بات کہنے لبیک، مرید کہے گا یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا بات گل وچ ہو رہے، چل. ہاں توجہ. پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ توجہ. ابھی 1 سال موجود ہے، ابھی 1 سال موجود ہے. 1 سال کے اندر جب گلی محلے میں بچے عورتیں لبیک کا نعرہ شروع کر دیں گی نا، تو جب 2018 آئے گا ہر گلی سے لبیک. دشمن ادھر جائے گا کہ لبیک، ادھر جائے گا لبیک، پیچھے گا لبیک. انہیں کہا چلیے جی واپس چلیے جدھر آیا، چلیے چلیے. یہاں تو محمد عربی کے غلام آ گئے. ہاں بالکل ایسے ہوگا تو اس دن یہ ظالم بھاگیں گے. پھر اس دن ہم ان سے پوچھیں گے بتائے تو نے ممتاز قادری کو دہشت گرد قرار دیا تھا، آج محمد عربی کے غلام آ گئے، آج ہمارے ساتھ بات کر. میں صحیح آپ سے بات کر رہا ہوں. میں آپ کراچی والوں کا حوالہ ادھر دیتا ہوں، پنجاب میں پنجاب والے آپ کے حوالے سے تڑپ اٹھتے ہیں. اب ان کے حوالے سے بھی آپ ایک بات سنیں. آپ نے جنازہ پڑھایا جی افتخار بچے کے والد گھر میں، اس لڑکے نے قرون اولیٰ کی یاد تازہ کر دی، جس نے سلمان تاثیر کی بتیاں بجھائی تھی. اس کا والد پچھلے دنوں فوت ہو گیا افتخار کا. 2 سال وہ جیل میں ہے، 25 سال عمر ہے اس کی، MBA کا طالب علم ہے، حافظ نہ قاری نہ مولوی. اس کا والد جب فوت ہو گیا جیل میں، مولانا بھی غلام غوث صاحب بھی آئے ہوئے تھے، تو میں ذاتی طور پر بڑا پریشان تھا، اس کا پورا خاندان. میں نے کہا جی بچے نے اترتے ہوئے رو پڑا، مجھے کیا ملا؟ حضور کی عزت کی خاطر جیل میں 2 سال ہو گئے، میرا باپ بھی مر گیا. میں نے کہا ناموس رسالت پر ایک بہت بڑی آواز اٹھ جائے گی، اور میں کیا لوگوں کو منہ دکھاؤں گا، لیکن مالک کسی دی کانڈ نہیں لگن دیں دے. مالک جو ہے وہ کسی کی پیٹھ زمین پر نہیں لگنے دیتے. وہ 45 پولیس والے انہوں پکڑ کے لے آئے اپنی حفاظت، پوری ساڑی مسجد تک گھیرا پا لیا، نال ہی انہوں دا گھر گھیرا پا لیا، بھائی یہاں یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا. مجھے خطرہ تھا یہ لڑکا چیخ مارے گا تو کیا بنے گا، لیکن لاکھوں سلام افتخار تیری عظمت پر. جب وہ اترا اس نے نہ پولیس دیکھی، نہ خاندان دیکھا، نہ باپ کی مرگ دیکھی، کہا لبیک یا رسول اللہ. توجہ. سول وردی میں پورے ایجنسیوں کے لوگ موجود تھے، پولیس والے. مولانا نے میں تو جنازگاہ میں تھا، گھر میں نہیں تھا، میں تو جنازگاہ میں بیٹھا ہوا تھا. تو مولانا کہہ رہے ہیں پولیس نے منع کیا خبردار کوئی یہاں نعرہ بازی کرے. جب وہ لڑکے کو اتارا نا پولیس وین سے تو اس نے خود ہی لبیک کے نعرے شروع کر دیے. وہ ایسے ایسے کانپنے لگے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد. میں نے کہا اقبال اور بتا 25 سالہ بچہ ہو، 2 سال جیل میں رہا ہو، باپ جیل میں ہوتے ہوئے مر جائے، باپ کے جنازے پر آئے نہ روئے نہ چلائے نہ افسوس کرے، اترتے ہوئے پھر لبیک کہہ دے، مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. آخر تک بتاؤ یار کبھی ہو سکتا ہے ایسے؟
तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए, 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 तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा। बाप का चेहरा चूमने के बाद फिर क्या कहा? तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए, अकल ग़ियाबो जुस्तजू इश्क हुजूरो इज़्तिराब। इकबाल कहते हैं या रसूलल्लाह आप जो आ गए, अब अकल भी जवान हो गई और इश्क भी बेकाबू हो गया। एक मरा, लोग कराची एयरपोर्ट पर भी चीखे, पिंडी एयरपोर्ट पर भी चीखे, और एक नौजवान है 25 साल, वो बाप के चेहरे को चूम कर आंसू नहीं गिरने दिए, फौरन कहने लगा नारे रिसालत। क्यों? जनाजा इन्होंने पढ़ाया और उस बच्चे ने फिर क्या किया? जनाजा पढ़ के कहना चलिए। उन्होंने कहा आप जनाजगाह में नहीं जा सकता ये बच्चा जनाजा पढ़ने, क्योंकि वो उसने हुजूर के दुश्मन की बत्तियां जो बुझाई हैं, बहुत बड़ा मुजरिम जो। उठो मुसलमानों, क्या करना है? गाजी इस्लाम को फंदे ले गए। क्या हमने किया? नारे ही लगाने हैं सब। बस करो, आप बड़ी हो गई। बताओ दुनिया में कोई ऐसा कानून है कि बत्तियां बुझने पर 5 साल सजा हो, बाप मर जाए जनाजगाह में भी बच्चे को न जाने दिया जाए? लेकिन इकबाल कहता है इश्क अपने फैसले करने में खुद बड़ा दलेर है। कमरे में मौलाना ने जनाजा पढ़ाया, वो बच्चा हथकड़ियां लगे, जनाजा पढ़ के कहने लगा चलिए चलिए जेल, दोबारा चलिए, वापस चलिए, मुझे कोई परवाह नहीं, मेरे अब्बा जी चले गए। तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए, तेरी यार हमने यही बातें सुननी है हमेशा। क्यों शाह जी? इतना बड़ा भी कभी जुल्म होया जी? इतना बड़ा भी जुल्म हुआ कभी बत्तियां बुझने पर 5 साल सजा हो जाए और बच्चे को जनाब 65 बंदे पकड़ के लिया, दो पास हथकड़ी हो गए, जनाजा भी बाप का ज्यादा न पढ़। जुर्म क्या है? रकीबों ने रपट लिखवाई है जा जा के थाने में कि इफ्तिखार नामूसे रसालत का नाम लेता है इस जमाने। बस यही जुर्म है, मेरा भी यही जुर्म है, शाहजी का भी यही जुर्म है। इन्हां नाल ते मैं गल ही नहीं करता, इन्हां ते सदियां बाद भी ऐ बैठे चमकते हुए चेहरे, पुत्र दे के भी कमर दोरी ना हुई, नहीं ना हुई। आज भी बैठे हैं, ये नहीं कह रहे हो तुसी के कीता है ना, क्या मैंने जो काम का खुद इन्होंने फरमाया। लोग कहते हैं अपनी तरफ से मौलवी खादिम बातें करता है, इन्होंने आपके सामने फरमाया एक दे चुका, बाकी 5 तैयार बैठे। तो जो मैंने इकबाल से पूछा, मैंने कहा इकबाल और एक बेटा देने के बाद 5 कोई और देता है? कहने लगा कोई नहीं देता, लेकिन हुजूर का गुलाम देता है। तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए, तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए। ते और शाह जी घर घर नहीं जाना चाहिए, हुण तुसी चल के आओ। शाह जी क्या काम करना है? आप तैयार हो कर आए। शाह जी समुद्रों में छलांग लगानी है। आज इस्लाम की जो तशरीह लोग करना चाहते हैं ना, वो ये है मजबूत पाकिस्तान होता तो बर्मा की बच्चियां रोती हुई मर जाती, मजबूत पाकिस्तान होता तो वहां शाम की बच्चियां ये दीवारों पर लिखती हुई चली जाती कि दोबारा उमर ने नहीं आना। अगर मजबूत पाकिस्तान होता तो मकबूजा कश्मीर की बच्चियां दरियाए झेलम के किनारे खड़े होकर कहती हैं महमूद गजनवी के घोड़े नहीं आने, महमूद गजनवी दोबारा नहीं आना, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी नहीं आना, सुल्तान अल इल्तमश नहीं आना। ये मैं उन बच्चियों को कहता हूं, मैंने कहा बच्चियों तुम किससे दरखास्त कर रही हो? अब तो इस्लाम अमन का दर्स देता है, अब सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं करता, अब इस्लाम अमन का दर्स देता है, अब मोहम्मद बिन कासिम पैदा नहीं करता, अब शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी पैदा नहीं करता। इस्लाम अमन का दर्स देता है कि बर्मा की बच्चियां चीखे तो उनका बच्चियों सब्र करो, इस्लाम अमन का दर्स देता है। क्यों जी हजरत? इस्लाम अमन का दर्स देता है। एक औरत की वजह से रसूलुल्लाह ने पूरे कबीले को निकाल दिया, बनु कैनुका को, और मैं निकल जाओ यहां से, तुमने एक औरत की तौहीन की है।
पूरे कबीले को हुजूर ने निकाल दिया। आज मुसलमानों की औरतों के साथ जो कुछ हो रहा है वो तो मजमे में बयान करने के, जो आदमी पानामा लीक्स वाला हो वो ओबामा को खत लिख सकता है? ओबामा को खत वो नहीं लिख सकता। खत वो लिख सकता है जो 17 साल का हो और सिंध के साहिल पर एक बच्ची चीखे तो मोहम्मद बिन कासिम वहां आ जाता है। बच्चियों को कैद कराने के बाद खत भी कोई ना लिख सके और फिर हमें कहें कि मौलाना नरम बात करो, नरम बात करो। बच्चियां तो लोग बेचते ही रहते हैं ना। हाँ, हम बच्चियां तो साढ़े कोई मसला नहीं, बच्चियां हमारी बच्चियां बिकती रहती। वो अय्याश शहजादे रहीम यार खान के अंदर आकर शिकार करें, उनको पूरी सिक्योरिटी दी जाए, उन अय्याशों के लिए अय्याशी का सामान बनाया जाए। वो अय्याश यहाँ शिकार करने आए, उन अय्याशों का दरवाजा बंद करो, उनको भेजो मुल्क शाम की तरफ। जलीलो तुम शहजादियां कर रहे हो यहाँ, मुल्क शाम के अंदर उन चीखती बच्चियों की आवाजें सुनो। फिर हमें कहते हो जी नरम बात करो। उन अय्याशों ने जो यहाँ आकर अय्याशियां करते हैं, तुम इतने बेगैरत हो गए हो। कहाँ इस्लाम में शहजादगी तक का तस्वुर ही नहीं है। इस्लाम तो इतना सख्त है जो गवर्नर के बेटे को भी कोड़े लगवा देता है। सईद बिन आमिर अल-जुमही, बस अब तो टाइम भी हो गया है। सुनावा जी? ओ पिछले नहीं बोले भाई, पिछले नहीं बोले।